બહુમતી મળી રહી છે અને વલણમાં ભાજપને બહુમતી સ્પષ્ટ મળતી જોવા મળી રહી છે, કારણ કે ભાજપ 48 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે અને આમ આદમી પાર્ટી 21, કોંગ્રેસ 1 અને અન્ય 0. તો આમ આદમી પાર્ટી શરૂઆતમાં આગળ નીકળ્યા બાદ અત્યારે પાછળ ચાલી રહી છે અને દિલ્હી ભાજપનો વોટ શેર 51.83% થયો છે. દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીનો વોટ શેર એ 40.32% થયો છે અને દિલ્હીની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો વોટ શેર માત્ર ને માત્ર 5.95% થયો છે. તો દિલ્હીના રાજકારણમાં વોટ શેરમાં મોટો ફેરફાર અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. તો દિલ્હી ભાજપનો વોટ શેર 51.83% અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે આમ આદમી પાર્ટીના જે મોટા ચહેરા એટલે કે અરવિંદ કેજરીવાલ જે પાછળ ચાલી રહ્યા છે, નવી દિલ્હી વિધાનસભા સીટ મનીષ સિસોદિયા જંગપુરા બેઠક ત્યાંથી તેઓ પાછળ ચાલી રહ્યા હતા. આતિશી માર્લેના કાલકાજી બેઠક ત્યાંથી તેઓ પાછળ, પ્રવેશ વર્મા જેમને અરવિંદ કેજરીવાલની સામે ભાજપે ઉતાર્યા છે તેઓ આગળ ચાલી રહ્યા છે. તો દિલ્હી ભાજપનો વોટ શેર વધ્યો છે, 51.83% વોટ શેર થયો છે અને દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીનો વોટ શેર 40.32% થયો છે. તો દિલ્હીની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો વોટ શેર એ 5% જેટલો એ જોવા મળી રહ્યો છે. તો દિલ્હીના જનાદેશની પળે પળની અપડેટ હવે આપને પહોંચાડી રહ્યા છીએ અને સવારથી જે રીતના રુઝાન સામે આવી રહ્યા છે તો ભાજપ 48, આમ આદમી પાર્ટી 21 બેઠક પર અને કોંગ્રેસ 1 બેઠક પર અત્યારે આગળ ચાલી રહી છે. તો શરૂઆતી વલણ જ્યારે બેલેટ પેપરની મતગણતરી થતી હતી ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટીની સીટો વધશે, પણ જેવું ઈવીએમની મતગણતરી શરૂ થઈ ત્યારના આ પરિણામ જોવા મળી રહ્યા છે. દિલ્હી ભાજપનો વોટ શેર 51.83% વધ્યો છે. मुझे इधर जाना है, इधर कर लो. તો ત્યારે દિલ્હી ભાજપમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને એક તરફ મતગણતરી એ ચાલુ જોવા મળી રહી છે. साथ लगाइए भाई साहब. रोल करा रहे हैं सर, जो अर्ली ट्रेंड क्या कहना है, जो आप एग्जिट पोल बता रहे थे वही लगता है कि देखिए, अभी जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप है, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे. मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है. जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है. निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे. सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं. केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, मुख्यमंत्री भी पीछे देखिए, हैं. हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है. हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे. वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे. दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है. इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया. सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है. हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको. इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी. सर, आपने कहा इस तरह मंदिर दर्शन चलते હતા દિલ્હી બીજેપી પ્રેસિડેન્ટ વિરેન્દ્ર સચદેવ અને તેમણે કહ્યું કે અમે મુદ્દાઓને લઈને જનતાની સામે ગયા હતા અને જે તકલીફો હતી એને વાચા આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. 100% आश्वस्त हैं कालका माई की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से. आज दिल्ली में कमल खिलेगा. मैं आरकेपुरम से हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आरकेपुरम में भी कमल खिलेगा और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 3-4 घंटे में दिल्ली में जरूर बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है. क्योंकि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ चलना चाहती है. दिल्ली की जनता जो अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कामों से खुश नहीं है और दिल्ली विकास की तरफ जाना चाहती है. तो यही पोजीशन आरकेपुरम की है, वहां भी विकास चाहिए और दिल्ली में भी. मुझे पूरी उम्मीद है, आज हमने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और कालका माई की कृपा और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. बहुत कॉन्फिडेंट है. जब मैं ये पवित्र स्थान गुरुद्वारा काबगंज साहब दर्शन करने के लिए आया तो गुरु साहब का
कीर्तन में शब्द वही चल रहा था, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु साहब की तरफ से दिल्ली के अंदर रजौरीगढ़ सीट तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के लोग पिछले 12 साल के बहाने, गंदी हवा, गंदी यमुना और टूटी सड़कें और इस गंदगी से छुटकारा पाते हैं। दिल्ली के लोग आज मानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो आपदा को लेके आए और आपदा ने दिल्ली को आपदा बना के रख दिया है। इसलिए दिल्ली के लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा मैंने देखा वोटिंग का। इसलिए जब आज आप नतीजे देखेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के कल के जो पैंतरे थे वो स्पष्ट बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी हार मान चुके हैं। मेरे 15 कैंडिडेटों को ऑफर आ गई 15-15 करोड़ की। वो कैंडिडेट कौन है? वो जीते हैं नहीं, उनके बारे में कोई बता नहीं पाए और ये पिछले 5 साल से नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए कल उन्होंने अपने लिए भूमिका बनाई है कि जब वो हारेंगे तो ये कह पाएंगे कि देखिए जी इन्होंने ईवीएम हैक करी है, वरना मेरे एमएलए को कल क्यों खरीद रहे थे, जब नहीं मेरे एमएलए बिके तो उन्होंने ईवीएम हैक कर ली। तो ये बहाने उसलिए ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में बदलाव की आंधी है। તો કોંગ્રેસ માત્ર એક બેઠક પર આગળ છે અને ભાજપ અત્યારે 50 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે અને દિલ્હીમાં તમામે તમામ 70 બેઠકોના વલણ સામે આવ્યા છે અને વલણમાં ભાજપને સ્પષ્ટ બહુમત મળતી જોવા મળી રહી છે। આજ મુદ્દે આપણી સાથે વરિષ્ઠ પત્રકાર જગદીશભાઈ મહેતા જોડાયેલા છે। જગદીશભાઈ, હવે ચિત્ર એકદમ સ્પષ્ટ થતું આપણે જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે ભાજપ 50 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે। કારણ કે જે હમણાં આપણે 45-46 ની વાત કરતા હતા, એટલે જે રીતે આપણે હવે 5-10 મિનિટ પછી બીજો એક સવાલ કરીશ કે તમે જવાબ આપતા હશો, ત્યાં સીટ હવે વધી જશે। જગદીશભાઈ, બિલકુલ સ્થિતિ આપણે જાણીએ છીએ, આને કહેવાય એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી। જનતાને ભોળવવાની પરિસ્થિતિ હવે નાબૂદ થઈ ગઈ, એનું ગુજરાતી આ છે। આ ભાજપનો વિજય નથી, આ આમ આદમીની હાર છે, લખી રાખજો। આમ આદમી પાર્ટીની હાર છે, ભાજપનો વિજય સાઈડમાં છે। કારણ કે ભાજપે પણ હજી કઈ ડિલિવરી એવી કરી બતાવી નથી, ખાલી વાયદા વચન છે, એટલે એનું તો પછી 5 વર્ષ પછી ખબર પડે। પણ અત્યારે આમ આદમી પાર્ટીની હાર છે એટલે શું છે? તમે જયારે કોઈ નેગેટિવ વાત કરો, તમારી રાજનીતિ કેવળ ને કેવળ સત્તાલક્ષી જ હોય, તમે બોલો છો કાંઈક તમે અને કરો છો કાંઈક, એવી તમારી નીતિ હોય તો જનતા તમને માફ કરતી નથી। આમ આદમી પાર્ટી આ એનો પહેલો શિકાર બની છે એમ કે તો ચાલે, કારણ કે એની કહેણી અને કરણીમાં આસમાન જમીનનો ફેર હતો। ખેર, હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેના પછી દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીને, એટલે તમે જુઓ પ્રાદેશિક પક્ષોને, જેમ ઉત્તર પ્રદેશમાં માયાવતીની પાર્ટી હતી, એવી રીતે પ્રાદેશિક પક્ષોને હરાવીને પોતે જયારે સત્તા મેળવી રહી છે, એ પણ બહુ મોટી વાત છે। કારણ કે પ્રાદેશિક પક્ષોનો દબદબો એના પ્રદેશોમાં રહેતો હોય છે સામાન્ય રીતે, પણ હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી એને પણ ઓવરટેક કરી રહી છે। અને જે કેટલાક સમયથી એમ લોકો માનતા હતા કે નરેન્દ્ર મોદીનો ઓરા પ્રભાવ એ હવે ખતમ થઈ ચૂક્યો છે, અથવા તો એ અસ્તાચળના ઓળા એટલે કે પડતીના પડછાયા તરફ છે, એને બદલે દિલ્હીની ચૂંટણીથી નરેન્દ્ર મોદીની છબી ઓર ચમકવાની એ પણ વાત હકીકત છે। બીજું, એકમાત્ર અરવિંદ કેજરીવાલની પાર્ટી હતી વિપક્ષમાં, જેની 2 રાજ્યમાં સરકાર હતી, પંજાબ અને દિલ્હી। હવે એમાંથી દિલ્હી ખસકી ગયું। આનો પ્રભાવ પણ હવે પંજાબની 2-3 વર્ષ પછી જયારે ચૂંટણી આવવાની છે ત્યારે પડવાનો, કારણ કે હવે આમ આદમી પાર્ટી એક રહી શકે એવી સંભાવના ઓછી છે। તમને જાણો છો કે આ ચૂંટણી પહેલા 8 ધારાસભ્યોએ રાજીનામા આપીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ભળી ગયા। હવે એ શરૂઆત થઈ છે, હવે એના પછીનું સેટબેક શું છે? આ પ્રકારનું પરિણામ। હવે પરિણામ આવ્યા પછી બધાને ખબર છે કે હવે ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીમાં રહેવાનો કોઈ અર્થ નથી। એટલે જેટલા લોકો તમે જુઓ, કેજરીવાલે કીધું 15 કરોડ રૂપિયાની ઓફર કરી। જગદીશભાઈ, એક પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે, આપને અટકાવવા માંગીશ। Now, if you objectively view, look at Atishi, who is the chief minister, losing
in Kalkaji to Mr. Biduri. Look at Arvind Kejriwal himself losing to Parvesh Verma. Look at Kailash Gehlot, who's winning in Bijwasan. Look at Mr. Marwa, who is winning against Manish Sisodia in Jangpura. Look at Mr. Satish Jain, who's winning in Chandni Chowk. Look at Mr. Kapil Mishra, who's winning in Karwal Nagar. Look at Mr. Om Prakash Sharma, who's winning in Vishwas Nagar. This is testimony to the people wanting change and voting for good candidates in the capital as a verdict. Do you think it will become a history? Kejriwal is losing to Parvesh Verma, if Atishi Marlena is losing to Mr. Biduri in Kalkaji, if Mr. Manish Sisodia is losing to Mr. Marwa in Jangpura, the fact that even difficult constituencies where Kailash Gehlot is winning in Bijwasan, Kapil Sharma is winning in Karwal Nagar, Om Prakash Sharma is winning in Vishwas Nagar, this shows you that the people wanted change, they want good governance, and they want Prime Minister Modi to lead in the capital as he is leading in the whole country. में काउंटिंग कहीं ना कहीं बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से देखते हैं? 27 साल के बाद इतिहास बनने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ वचन पे वचन दिया, लेकिन डिलीवरी जीरो। इस वजह से आप देख रहे हैं कि आतिशी मारलेना हार रही है कालकाजी में और वहां बिडूरी जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद हार रहे हैं और परवेश वर्मा जीत रहे हैं। आप मारवा जी की देखें तो वो जीत रहे हैं और मनीष सिसोदिया हार रहे हैं जंगपुरा में। इतने डिफिकल्ट सीट्स पे भी आप देखेंगे, जैसे बिजवासन में कैलाश गहलोत जीत रहे हैं, कारवाल नगर में कपिल मिश्रा जीत रहे हैं, विश्वास नगर में आप देखें तो ओम प्रकाश शर्मा जीत रहे हैं, और जो आतिशी मारलेना, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तीनों हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने भी तो तय किया है कि वो परिवर्तन चाहते हैं, वो मोदी जी चाहते हैं और नेशनल कैपिटल में वो प्रगति चाहते हैं। तो ये एक वोट प्रगति के लिए है 27 साल बाद। ક્રિયા આવી રહી છે અને સાથે ભાજપમાં ઉત્સાહ એક જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે લાંબા સમય બાદ દિલ્હીમાં સત્તા મેળવવા માટે જઈ રહ્યા છે અને જે આ વલણ સામે આવ્યું છે, ભાજપ 50 બેઠક પર આગળ, આમ આદમી પાર્ટી 19, કોંગ્રેસ 1, અને મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્ય ચહેરાઓ જે પોતાની બેઠક ઉપરથી પાછળ ચાલી રહ્યા છે। તો દિલ્હીનો આ જનાદેશ અને આ વખતે દિલ્હીવાસીઓ એ ભાજપ તરફી હોય તેવું સ્પષ્ટ આ પરિણામો ઉપરથી, આ વલણ ઉપરથી જોવા મળી રહ્યું છે। આપણી સાથે હરેશભાઈ પંડ્યા રાજકીય વિશ્લેષક છે, તેઓ જોડાઈ ગયા છે, અને જગદીશભાઈ મહેતા તો આપણી સાથે જોડાયેલા છે। હરેશભાઈ, આપની પાસે આવીશ, જે રીતે શરૂઆતી આ વલણ છે અને હજુ પણ જે રીતે નવી દિલ્હી બેઠકની વાત કરવામાં આવે તો અરવિંદ કેજરીવાલ અને વર્સિસ પ્રવેશ વર્મા ભાજપે ઉતાર્યા છે આ બેઠક પર, પણ અત્યારે જે અપડેટ જે આપણને જોવા મળી રહ્યું છે કે મતનું અંતર એ ક્યાંક ઘટેલું જોવા મળી રહ્યું છે, 74 મતનું જ અંતર રહેલું છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્ય ચહેરા કે જે આમ આદમી પાર્ટી જે વિચારો સાથે આગળ ચાલતી હતી એ મુખ્ય ચહેરાઓ અત્યારે પાછળ ચાલી રહ્યા છે, અને જે રીતના અત્યારના શરૂઆતી જે વલણ છે જેમાં ભાજપને સ્પષ્ટ બહુમત એ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, આ વલણને લઈને સૌથી પહેલા આપની પ્રતિક્રિયા। યસ અંકુરભાઈ, આમાં ખરેખર બહુ જ મહત્વની બાબત છે આ એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી, જેમ હમણાં જગદીશભાઈએ વાત કરી એમ એ ફેક્ટર કામ કરી રહ્યું છે, અને જે મતની ટકાવારી જોઈએ છે જોતા ભારતીય જનતા પાર્ટી ઓલરેડી 50% ઉપર, લગભગ 51%થી ઉપર મત મેળવીને આગળ વધી રહ્યું છે। એની સામે આમ આદમી પાર્ટીના મતની ટકાવારીમાં જોવા જઈએ તો ઘણો મોટો ફેર પડ્યો છે। એટલે બેઠક તો ભારતીય જનતા પાર્ટી આજની તારીખે 50 પર સરસાઈ ધરાવી રહ્યું છે, અને એ જોતા આ એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ફેક્ટર ખરેખર કામ કરી રહ્યું છે। મહત્વની બાબત એ છે કે એના મંત્રીમંડળના જે તમામ મોટા ચહેરાઓ છે એ તમામ અત્યારે પાછળ ચાલી રહ્યા છે, એટલે ખુદ અરવિંદ કેજરીવાલ પાછળ ચાલી રહ્યા છે। એ જોતા, એટલે આગળ પરિણામો હજી ચાલી રહ્યા છે, શું આવશે એ તો આપણે એના ઉપર જોઈએ, પણ અત્યારે જે રીતે મતપેટીઓ ખુલી રહી છે એ જોતા એના મુખ્ય ચહેરાઓ બધા જ અરવિંદ કેજરીવાલથી માંડી અને તમામ જો પાછળ ચાલી રહ્યા હોય તો
તો એનો મતલબ બહુ સાફ છે કે દિલ્હીની જનતા એ આમ આદમી પાર્ટીથી રાજી નહોતી અને જે રીતે આ બધી બાબતો બહાર આવી એક પછી એક એ લોકોનો જે કોન્ફિડન્સ હતો એ એમ જ હતો, કારણ કે અત્યાર સુધી દિલ્હીની જનતાએ એ લોકોને ખૂબ કોબે ભરીને વોટ આપ્યા છે. હવે એ જોતા પણ એમની આશાઓ એ સંતોષાઈ નથી અને સોફાર જ્યારે એની આખી એ ટીમની સામે ક્રિમિનલ ઓફેન્સીસ જયારે રજીસ્ટર થયેલા હોય ત્યારે લોકો એને રાજકીય ગણાવીને જ ખૂબ આગળ વધી રહ્યા હતા, એટલા કોન્ફિડન્સથી આગળ વધી રહ્યા હતા. એમ જ હતું કે જાણે દિલ્હીની જનતા એ લોકોને જ સપોર્ટ કરવાની છે. બિલકુલ. દિલ્હીની જનતાએ એમ આ પરિણામ બતાવ્યું છે. અને આ શાસન વચ્ચે એમનામાંથી જ મુખ્ય ચહેરા ઘણા બધા જે મુખ્ય ચહેરા કહેવાતા હતા એ બધા મુખ્ય ચહેરા પણ પાર્ટી છોડીને જતા રહ્યા, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક દિલ્હીની જનતાએ એ બધું જ માર્કિંગ કર્યું છે. અને આ 2025માં આ વખતનું જે વલણ છે એ સ્પષ્ટ ભાજપ બહુમત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે તેમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. દર્શક મિત્રો, પળે પળના અપડેટ દિલ્હી જનાદેશને લઈને જે અત્યારે પરિણામો આવી રહ્યા છે, પળે પળના અપડેટ આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું અને આ ચર્ચાનો દોર પણ યથાવત રહેશે. રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.